یہ کہانی ہے ایک ایسے لڑکے کی جو بچپن سے ایک لڑکی سے لو کرتا ہے۔ کیا وہ لڑکی اس سے پیار کرے گی یا نہیں؟ تو چلیے اس رومانٹک سٹوری کے بارے میں جانتے ہیں۔ کہانی کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں ایک پیاری سی چھوٹی لڑکی زوالن کو، جسے اپنے سے زیادہ دوسروں کی فکر رہتی ہے۔ وہ اپنی موم کے ساتھ اسٹور رن کرتی ہے اور وہاں سے کینڈیز چرا کے اپنے فرینڈز کو دیتی ہے۔ وہ ٹینشن فری گرل ہے، وہ ہر وقت ہیپی رہتی ہے۔ کچھ ٹائم بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ زوالن بڑی ہو چکی ہے، پر اسٹڈیز میں دھیان نہ دینے کی وجہ سے اس میں ویک ہے۔ ہر موم کی طرح اس کی موم بھی اسے پڑھنے کو کہتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زوالن کے نیبرہڈ میں ایک اسٹوڈنٹ رہتا ہے۔ زوالن کی موم اسے اس لڑکے کی ایگزامپل دیکھ کے کہتی ہے کہ اس پڑھاکو بچے سے کچھ سیکھو۔ جس لڑکے کے بارے میں اس کی موم بتا رہی تھی وہ پڑھاکو بوائے فینگ یو ہے، جو ہر وقت پڑھتا رہتا ہے، پر اس کے لک کی وجہ سے سب اسے ناپسند کرتے ہیں۔ اس کے پاکٹ میں ہم ہمیشہ ایک ریڈ پین دیکھتے ہیں، پر دیکھنا یہ ہوگا کس وجہ سے۔ فینگ یو اسکول میں ٹاپر ہے۔ یہ بات سن کے زوالن کی موم اس پہ بھڑک جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ جب تک یہ پڑھاکو کی لائٹس آن رہیں گی تب تک تم بھی پڑھتی رہو گی۔ دھمکی دینے کے بعد اس کی موم تو چلی جاتی ہے، پر وہ پھنس جاتی ہے کیونکہ فینگ یو کی رومز کی لائٹ دیر تک آن رہتی ہے۔ اس کے بعد زورن اس بوائے کو اپنے نشانے پہ لیتی ہے اور پلاننگ میں لگ جاتی ہے کہ کیسے اسے ڈسٹرب کرے اور اس سے جان چھڑائے، تاکہ پھر کبھی اس کی موم فینگ یو کا ایگزامپل نہ دے۔ زوالن ایک رات 2 لو لیٹرز لکھتی ہے، جس میں سے وہ ایک پہنچا دیتی ہے روٹنگ کے پاس، جو اسکول کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے۔ نیکسٹ ڈے جب فینگ یو اور روٹنگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو زوالن خوشی سے جھومتی ہے کہ اس کا پلان کامیاب ہو رہا ہے۔ اب یہ پڑھاکو بوائے ضرور ڈسٹرب ہوگا۔ کچھ دن بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پڑھاکو بوائے فینگ یو کی رومز کی لائٹ جلدی آف ہو جاتی ہیں، مطلب کہ زوالن کے پلان کے مطابق وہ پڑھائی سے ہٹ کے عشق بازی میں لگ گیا ہے۔ جلدی لائٹس آف ہونے سے زوالن کی چاندنی ہو جاتی ہے، کیونکہ اب اسے زیادہ اسٹڈیز نہیں کرنی پڑے گی۔ وہ کھیل کود میں لگ جاتی ہے، پر اس کی یہ خوشی چند دن کی ہوتی ہے، کیونکہ پھر سے فینگ یو کی رومز کی لائٹ آن ہوتی ہے، مطلب کہ زوالن کو دوبارہ سے اسٹڈیز کرنی ہوگی دیر تک۔ پر ہمیں اس کی موم پہ حیرانی ہوتی ہے، کیونکہ اس نے اپنی بیٹی کو لائٹس آف آن ہونے کے چکر میں لگا دیا ہے۔ بہرحال اس کی موم کی دھمکی کام کر جاتی ہے۔ زوالن کا ایگزام رزلٹ بہت زیادہ امپروو ہوتا ہے اور اب زوالن اور فینگ یو ایک ہی کالج ڈپارٹمنٹ میں پڑھیں گے۔ پر ایسا کیوں ہوا جانتے ہیں آگے۔ فینگ یو کو سائنس ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن مل سکتا تھا، پر اس نے نہیں لیا۔ اس کے بعد زوالن اور فینگ یو کلاس میٹس بن جاتے ہیں۔ دونوں کالج پہنچتے ہیں۔ زوالن کی ملاقات ایک شاوشین نامی ایک ہینڈسم بوائے سے ہوتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں بیسٹ فرینڈز بن جاتے ہیں۔ ان دونوں کی فرینڈشپ فینگ یو کو پسند نہیں آتی، دیکھنا ہوگا کس وجہ سے۔ قسمت روٹنگ کو بھی اس کالج میں لے آتی ہے اور وہ آ کے فینگ یو سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے، پر وہ اسے لفٹ نہیں کراتا اور چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد کالج میں پڑھائی کا دور شروع ہوتا ہے، پر یہاں ہم ایک عجیب چیز نوٹس کرتے ہیں کہ فینگ یو کو شاید اینیملز پسند نہیں، پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ پھر بھی اس نے اس ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن کیوں لیا، لیکن زوالن اس ڈپارٹمنٹ میں رہ کے ہیپی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شاوشین زوالن کو لائک کرنے لگا ہے۔ وہ اسے اپنا پرفارمنس دکھانے کے لیے اسے انوائٹ کرتا ہے۔ زوالن نہ نہیں کر پاتی۔ پرفارمنس ڈے روٹنگ پھر سے فینگ یو کے قریب آنے کی کوشش کرتی ہے اور وہ اسے اگنور کرتا ہے، اور بجائے اسے ساتھ بٹھانے کے وہ زوالن کو اپنے ساتھ بیٹھنے کو کہتا ہے۔ شاوشین اپنا دھماکے دار پرفارمنس دیتا ہے۔ زوالن اسے چیخ چیخ کے چیئر اپ کرنے لگتی ہے، پر فینگ یو اسے روکتا ہے۔ زوالن اس کی وجہ اس سے پوچھتی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ کیونکہ تم تو میری گرل فرینڈ ہو نا۔ یہ سن کے زوالن کچھ یوں ری ایکشن دیتی ہے۔ نیکسٹ ڈے زوالن اس سے پوچھتی ہے کہ میں کب سے تمہاری گرل فرینڈ بنی، پر فینگ یو بہانے شہانے کر کے چلا جاتا ہے۔ ایک رات زوالن کی روم میٹ اسے فینگ یو کے پاسٹ کے بارے میں بتاتی ہے، جس کے بعد وہ یہ سمجھنے لگتی ہے کہ شاید روٹنگ فینگ یو سے اس کے اگلی لک کی وجہ سے دور ہوئی ہوگی۔
नेक्स्ट डे वो कॉलेज ये सोच के आती है कि अब वो रूटिंग को फेंग्यू से मिला के उन दोनों को फिर से एक करेगी, पर तभी शॉशन आके उससे मालूम करता है क्या वाकई तुम फेंग्यू की गर्लफ्रेंड हो। ये सुन के फौरन से जॉलिन ना करती है, जिसके बाद वो अपनी थोड़ी सी फीलिंग्स उसके साथ शेयर करता है। जॉलिन अब समझने लगती है कि शायद ये लड़का उसे लाइक करता है। उसके बाद जॉलिन अपनी प्लानिंग के मुताबिक रूटिंग से मिलके उसे बताती है कि फेंग्यू तुमसे प्यार करता है, ना कि मुझसे। ये सुन के रूटिंग उसे नेक्स्ट वीक होने वाले अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है। ये मौका जॉलिन के लिए बेस्ट है क्योंकि वो दोनों को मिलाना चाहती है। वो फेंग्यू से मिलके उसे रूटिंग की बर्थडे पार्टी में आने को कहती है। वो कहता है ठीक है, अगर तुम जा रही हो तो मैं भी चलूँगा। उसके बाद रात को जॉलिन उसके साथ जाती है ताकि फेंग्यू न्यू ड्रेस ले और वो बर्थडे पार्टी में चेंज लगे। पर वहीं एक थर्की बॉय एक पर्सन को बाइक से टक्कर मार के भागने की कोशिश करता है, पर तभी जॉलिन बैग फेंक के उसे बाइक से नीचे गिरा देती है। जॉलिन उस लड़के के डैड को ये कहती है कि शायद तुमने अपने बेटे की अच्छी परवरिश नहीं की। ये सुन के उस लड़के का डैड उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए चला जाता है। उसके बाद हॉस्टल का गेट बंद होने की वजह से जॉलिन और फेंग्यू को एक अपार्टमेंट जाना पड़ता है। वहाँ जॉलिन फेंग्यू का पेन देख उस पर हंसने लगती है और पूछती है कि तुम क्यों हर वक्त इसे अपने साथ रखते हो। फेंग्यू जवाब नहीं दे पाता। नेक्स्ट डे जब क्लास में प्रोफेसर आता है तो दोनों इसे देख शॉक्ड से हो जाते हैं, क्योंकि ये वही थर्की बॉय का बाप है जिसको जॉलिन ने बुरा भला कहा था। उसके बाद कॉलेज लाइफ में हमें दिखाया जाता है कि स्टूडेंट्स को एक एक रैबिट दिया गया है, किस लिए आगे देखते हैं। जॉलिन रैबिट्स को पसंद करने लगती है, लेकिन ये चीज़ें फेंग्यू को पसंद नहीं। वो रैबिट को देख बेहोश होता है, पर बाद में जब वो होश में आता है तो वो जॉलिन को हग करता है। वो समझ नहीं पाती किस वजह से। आज है रूटिंग की बर्थडे पार्टी जिसमें फेंग्यू लुक चेंज करके इंटर होता है। सब उसे देख दंग से रह जाते हैं क्योंकि सब उसे एम ही समझ रहे थे, पर वो तो हैंडसम निकला। बहरहाल वो बर्थडे पार्टी में रूटिंग के बजाय जॉलिन के करीब आने की कोशिश करता है और उसके साथ स्टेज पे डांस करने लगता है। सब ये देख शॉक्ड होते हैं क्योंकि बार बार फेंग्यू ये हरकतें कर रहा है, यानी जॉलिन के करीब आना। नेक्स्ट डे जॉलिन उसे कहती है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ, अच्छा होगा तुम मुझसे दूर रहो। ये बात फेंग्यू को पसंद नहीं आता, वो नाराज होकर चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि फेंग्यू जॉलिन का पीछा छोड़ देता है और रूटिंग के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है, पर कुछ टाइम बाद जॉलिन रूटिंग का रियल फेस देख लेती है। दरअसल अब उसे यकीन है कि रूटिंग फेंग्यू से सच्चा प्यार नहीं करती, जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि अब वो उन दोनों को अलग करेगी क्योंकि फेंग्यू हर्ट होगा एक दिन। एक दिन क्लास में प्रोफेसर आके अनाउंस करता है कि जो रैबिट्स तुम सबको दिए गए थे उनको अब एक्सपेरिमेंट के लिए मारा जाएगा। ये शॉकिंग बात सुन के जॉलिन उसके फैसले के खिलाफ हो जाती है, पर इसमें रूटिंग भी उसका साथ देती है। बाद में वो शर्त रखती है कि अगर तुम फेंग्यू से दूर हो जाओ तो मैं इस मैटर में तुम्हारी हेल्प करूंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जॉलिन रूटिंग को फेंग्यू के साथ देख दिल बर्दाश्त होती है और चली जाती है क्योंकि अब उसे यकीन सा हो गया है कि फेंग्यू रूटिंग को लाइक करता है। दिल टूटने के बाद जॉलिन रैबिट्स को मरता नहीं देख सकती, उनको बचाना चाहती है। अब वो कहीं दूर जाना चाहती है। एक दिन वो सारे रैबिट्स को कार में रख के रवाना होती है। ये सब जब फेंग्यू को पता चलता है तो वो बहुत खुश होता है और कहता है कि जॉलिन मेरी जॉलिन। वो भागता है ताकि जॉलिन से मिलके उसके साथ अपनी रियल फीलिंग शेयर करे जो वो काफ़ी टाइम से छुपा रहा था। आखिरकार बीच साइड जॉलिन उसे मिलती है, पर वो उस पर गुस्सा होती है और कहती है कि मैं तुम्हें हेट करती हूँ। ये सुन फेंग्यू उसे सब कुछ बताने लगता है और कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे ही लव करता हूँ। वो रेड पेन निकाल के जॉलिन को याद दिलाने की कोशिश करता है, जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और दिखाया जाता है कि फेंग्यू दरअसल जॉलिन को बचपन से लाइक करता था
क्योंकि वो उसे सेव करती थी और लॉलीपॉप्स देती थी। फेंग बहाने से उसकी शॉप पे जाके पेंसिल बाय करता था ताकि उसे देख सके। एक दिन जोली ने उसे रेड पेन गिफ्ट में दिया जिसको उसने संभाल के हमेशा अपने साथ रखा। वो रूम की लाइट्स इस वजह से ऑन रखता था ताकि वो जोलिन को देर तक देख सके। यही नहीं, वो उसे फॉलो भी करता था हर जगह। उसने अपने ग्रेड्स जानबूझ के डाउन किए ताकि वो जोलिन के साथ एक ही क्लास में पढ़ सके। उसके दिल में किसी ने जगह नहीं बनाई, वो सिर्फ जोलिन से ही लव करता था। एनिमल से एलर्जी के बावजूद उसने एनिमल डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया। जोलिन का हर अंदाज उसे पसंद आता था क्योंकि वो दिल की अच्छी थी। इतने सेक्रीफाइस उसने सिर्फ जोलिन को पाने के लिए किए। प्रेजेंट में सब मालूम होने के बाद जोलिन इमोशनल होकर उसे गले मिलती है। दोनों की लव स्टोरी सालों बाद कंप्लीट होती है। अगर आप इस तरह मूवीज के एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कमेंट में बताएं।